फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपन देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी चलंतु जानिनबा आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि परिबे सेथिबाई आपन को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिबे वीडियो को लाइक करिवे जहा द्वारा आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। परवर्ती खबर चाषी पई बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी राज्य रे शीघ्र आसीब भाग चाषी आईन एणिकी भाग चाषी को न्याय मिलिबो सेबडे चाषर क्षयक्षति हेले भाग चाषी को आउ नयंत हेबाकू पड़िबो नाही सेमानकू उपयुक्त भावे चिन्हट करा जाई सेमानकू टंका प्रदान कराजिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर पश्चिम ओडिशा वासी को सहायता राशि प्रदान कले मुख्यमंत्री मोहन माझी असाध्य और दूरा रोगरे पीड़ित थिबा 18 जन को मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि 19 लाख टंकार चिकित्सा सहायता राशि देवा पाई मुख्यमंत्री मोहन माझी संबलपुर बड़ घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर एलपीजी ग्राहकों को लागिला बड़ झटका आउ घर को आसीबनी रोसई गैस सेबडे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर संघ पक्षरु एबे सरकार को धमक दिया जाइछि जदि सेमानक दाबी पूरण न करा जिवो तेबे आगामी दिन रे घर को आउ एलपीजी गैस प्रदान करा जिवो नाही बोली संघ पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर अमेरिका परे चीन उपरे कटकणा लगाइबो भारत ड्रैगन को लागिबो डबल झटका सेबडे मोदी सरकार खूब शीघ्र इस्पात आमदानी उपरे 12% अधिक चीन उपरे शुल्क लागू करिबे द्वारा भारतीय इस्पात सामग्री सस्ता हबो चीनी इस्पात सामग्री महंगा हबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ईपीएफ को नहीं आसिला बड़ अपडेट ईपीएफ रे सामिल हेले 7.39 लाख नुआ सदस्य एने सरकार पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशार गरीब असहाय लोकंको दुख प्रति उदासीन रही हब नाही बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी संबलपुर रे जन अभियोग शुणाणी करी कहिसंती ता सहित गरीब लोकों को सबु योजना रे शामिल करा जिवो गरीब लोकोंकर विकास करा जिवो सेथिपाई आउ किछि नुआ योजना आना जिवो बोली प्रथम थर पश्चिम ओडिशा रे कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। खबर दुख प्रकाश कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारण पोप फ्रांसिस को 88 वर्ष बयस रे देहांत होइछि। पोप षोडश बेनेडिक्ट इस्तफा पर 2013 से निर्वाचित होइथिले तांको मृत्यु रे शोक प्रकाश करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर सुना किनिबा ओडिशा लोकंको पई होइजिवो स्वप्न 1280 टंका बढ़िला सुना दर ओडिशा रे आज 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 89,525 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 97,700 टंका रे पहुंचीथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर शंख भवन रे बीजेडी सभापति नवीन पटनायक हाथ को पद्म फूल बढ़ाई देले मुन्ना खान नवीन देले बड़ प्रतिक्रिया गोटिए पटे मुन्ना खान वार्क संसद कमिटी को नहीं क्षुब्ध थिबा बेले अन्य पटे बीजेडी एहाकू सपोर्ट करिथिबारु मुन्ना खान नवीन को एबे टार्गेट करुथिबार जणा पड़िछि। महानदी जल विवाद प्रसंग रे कांग्रेस कहिला ट्रिपल इंजिन सरकार तुरंत समाधान करंतु गोटिए पटे महानदी जल विवाद दीर्घ वर्ष धरी ओडिशा रे लागि रहिथिबा बेले अन्य पटे ओडिशा रे बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ रे बीजेपी सरकार सेंटर रे बीजेपी सरकार थाई मध्य महानदी जल विवादर समाधान होई पारुनी जहाकु ने मुख्यमंत्री मोहन माझी को टार्गेट करिसंती कांग्रेस नेता। खबर शेयर बाजार रे फेरिला उत्साह 855 पॉइंट बढ़िला सेंसेक्स निवेशक माने गोटिए दिन रे लाभ कले 6.23 लाख कोटी टंका। परवर्ती खबर आसिला समय दिन 12टा रे मिलिबो सीएम किसान योजनार 2000 सह 12500 गोटिए पडे बीजेडी सरकार गला परे कालिया योजनार ना को परिवर्तन करा जाई एबे सीएम किसान योजना करा जाईछि। सीएम किसान योजना रे अधिक चाषी को एबे शामिल करा जाउछि। पूर्वरु कालिया योजना रे 43 लाख चाषी को टंका मिलुथिबा बेले एबे प्रथम थर पाई सीएम किसान योजना रे 48 लाख चाषी को टंका मिलिबो। एपरि जो माने पूर्वरु ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिसंती सेही 4 लाख चाषी को चलित एप्रिल 30 तारिख दिन 12टा रे सीएम किसान योजना रो 2000 मिलिबो ता सहित
ସେହି ଦିନ ହିଁ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଗରିକତାକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଦେଶର ନାଗରିକତା ରହିଛି। ତେଣୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ଗଲା ପରେ ମୋହନ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ମିଳୁନି ପିଇବା ପାଣି, ତେଜୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ମିଳିବ ତେବେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଡାକରା ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବଡ଼ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ଖବର, ବିସିସିଆଇ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 34 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିସିସିଆଇ କେବଳ 4 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ A+ ଗ୍ରେଡ୍ ରଖିଛି। ଏଥିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରଖାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର, ଅରକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଆମ ସରକାର ସାହା। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। 9ଟି ପାଳିରେ କାଲି 9,000 ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଖାପାଖି 98% ଲୋକଙ୍କର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏ ଖବର, ଖରା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କାରଣ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ରୌଦ୍ରତାପ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପାଖାପାଖି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ 39 ଜଣ ଲୋକ ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ହୋଇଯିବ ମହଙ୍ଗା। ଲାଗିବ 1ରୁ 2% ଚାର୍ଜ। ଯଦି ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଘେରିବ ବିଜେପି ସରକାର। କାରଣ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଗୋପାଳର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ସମସ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ପେନସନ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକ, 80%ରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ମାତ୍ର 3,500 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 60ରୁ 79 ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିବ। ଏନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 60ରୁ 79 ବୟସର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3,000 ପେନସନ ମିଳିବ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ଜମା ନ କଲେ ଆଉ ହେବନି ଆଡମିସନ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର। ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରାଯିବ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିବେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି କାଳବୈଶାଖୀର ସତର୍କ ସୂଚନା। 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ
ବିଜୁଳି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଭୀଷଣ ବଜ୍ରପାତ ସହ 30 ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ କଲବଲ କଲାଣି ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ହୀରାକୁଦ, ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ନବୀନ ସରକାରରେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ମୋହନ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ସରକାର ଗରିବ, ଖଟିଖିଆ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ଅସହାୟ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ବାଟ ମରଣା ହୋଇଛି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନି। ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଡେଣ୍ଡିରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେରଡ଼ାଗଡ଼ରେ କାଳିଆ ଜମି କେଳଙ୍କାରୀ। ଚାଷ ପାଇଁ ନେଉଥିବା ଠାକୁର ଜମିରେ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଜମି ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଛି ରକ୍ତ ଛିଟା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।